فرام sialkot.com کے لسنرز السلام علیکم۔ میں اپنے پچھلے پروگرام میں آپ کو کچھ اپنا انٹروڈکشن دے چکا ہوں کہ کینیڈین امیگریشن کے بارے میں ہم جو گفتگو کریں گے وہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں ہوں گی۔ میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو اس کو تفصیل سے سمجھا سکوں۔ ان دوستوں سے گزارش ہے جو یہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کا اگلا ایپیسوڈ کب آئے گا، تو ان سے گزارش ہے کہ آپ میری یوٹیوب پروگرام کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو رائٹ اوے موصول ہو جائے گی۔ تو چلتے ہیں، جو میں بات کر رہا تھا فیڈرل اسکلڈ ورکر پروگرام کی، اس میں آپ کو کیا چیزیں چاہیے ہوں گی اور کیسے آپ خود سے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو مائی سی آئی سی اکاؤنٹ کھولنا ہوتا ہے۔ یہ اکاؤنٹ آپ کو آن لائن کھلے گا۔ اس کے لیے کینیڈا کی ویب سائٹ، اس پہ آپ جائیں گے www.cic.gc.immigrate/immigrate/skilled/assessment.asp۔ تو یہ ویب سائٹ ایڈریس ہے۔ آپ اس میں کھولیں گے تو وہاں آپ کو مائی سی آئی سی اکاؤنٹ کھولنے کی پروویژن ہے۔ آپ نے اپنے پروفائل اس میں انٹر کرنا ہے، لیکن آپ ذرا یہاں رک جائیے۔ اس میں انٹر کرنے سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہوگا۔ پریپیئر کرنے کے لیے آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے بیفور یو اوپن دا اکاؤنٹ، کیونکہ ونس آپ اوپن دا اکاؤنٹ کرتے ہیں، اس میں جو آپ اپنی انفارمیشن ڈالیں گے اسی سے ہی آپ کا سکور بلڈ اپ ہونا شروع ہوگا، اور آپ کو ایک اچھا خاصا سکور بلڈ کرنا ہے 400+ ایٹ لیسٹ، جس سے کہ آپ اس پول میں چلے جائیں جہاں سے آپ کو جو ہر 2 ویک میں، ہر منتھ کے 2 دفعہ وہاں پہ قرآن اندازی میں وہ انڈیویجول پک ہوتے ہیں جن کا سکور اس کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ تو میں تھوڑا مختصر بھی کروں گا، جہاں کہیں بھی آپ کو تفصیل چاہیے ہوگی تو ہم فرام sialkot.com پہ میرا ای میل ایڈریس ہے، اس پہ آپ مجھے کچھ بھی بھیج سکتے ہیں لکھ کے، اور میں آپ کو فوری جواب دے دوں گا اس کے بارے میں۔ تو چلیں، سب سے پہلی چیز ہے انگلش لینگویج کورس۔ اس کو عرف عام میں آئلس کہتے ہیں۔ آپ کو آئلس ایگزام پاس کرنا ہے۔ ایگزام پاس کرنے میں آپ کو 4 ان کی کیٹیگری ہیں: انگلش بولنا، سننا، لکھنا اور پڑھنا۔ ان سب چیزوں میں آپ کو کم از کم 6 سے 7 بینڈ سکور کرنے ہوتے ہیں۔ یعنی فرض کریں اگر ٹوٹل کورس 10 پوائنٹ کا ہے تو اس میں سے ہر ایک کیٹیگری میں آپ کو 6 یا 7 پوائنٹ ایٹ لیسٹ لینے ہیں۔ 7 پوائنٹ از اے ڈیسنٹ پوائنٹ۔ اس میں آپ کو بڑے اچھے مارکس مل جاتے ہیں، ایٹ لیسٹ 125 اور ابو، اور مے بی 150۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ سب سے زیادہ آپ کے پوائنٹس اس میں سے آ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ویب سائٹ پہ اپنا کورس بک کرنا ہوتا ہے اور ایگزام پاس کرنا ہوتا ہے۔ اس کی مزید ڈیٹیل میں اپنے کسی اور ویلاگ میں آپ کو دوں گا۔ دوسرے نمبر پہ اور ویسے بھی اگر آپ سی آئی سی ویب سائٹ پہ جائیں گے، کینیڈین ویب سائٹ پہ، تو اس پہ بھی آپ کو انفارمیشن مل جائے گی کہ آپ نے کیسے اور کہاں کورس بک کرنا ہے اور ایگزام پاس کرنا ہے، اور اس کا رزلٹ جو ہے نا وہ آپ کو اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جب آپ اپنی پروفائل رجسٹر کر رہے ہوں گے۔ دوسرے نمبر پہ ہے ناک نمبر۔ اب واٹ از ناک نمبر؟ ناک ہے نیشنل آکوپیشن
क्लासिफिकेशन लिस्ट। ये लिस्ट भी इसी वेबसाइट पे प्रोवाइडेड है। इसमें वो तमाम ऑक्यूपेशन दर्ज हैं और उनके आगे उनका नॉक नंबर लिखा हुआ है। आप जिस भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको उसका नॉक नंबर लिख कर अपने पास रखना है, और वो नॉक नंबर जब वो एप्लीकेशन आप फिल करेंगे तो वहाँ आपको दर्ज करना होगा। उसके अलावा आपको अपने क्रेडेंशियल, जो भी एजुकेशन क्रेडेंशियल है आपके पास, उसको उसकी ECA रिपोर्ट आपको अटैच करनी होगी। अब आप परेशान ना हो कि ECA क्या बुलाया है। ECA है एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट। ये रिपोर्ट भी आपको CIC की वेबसाइट पे इसकी डिटेल मिल जाएगी। इसमें होता क्या है कि आपने अपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उसको एवेलुएट करवाना होता है, और एवेलुएशन अगर आप वेस के ज़रिए करें। अब आप पूछेंगे कि ये वेस क्या बुला है, तो वेस है वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर किया है या MA किया हुआ है, वहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को थ्रू उनके आप वेस को भेज सकते हैं, और वेस आपकी अटेस्टेशन करके एवेलुएट करके आपको वापस वो भेजेगा। वो जो अटेस्टेड कापीज़ और एवेलुएटेड कापीज़ हैं वो आपके हाथ में होनी चाहिए। याद रहे कि उनकी थोड़ी बहुत फ़ीस भी होती है, समथिंग लाइक $100 और मोर और लेस। तो वो आपको प्रिपेयर होना होगा कि वो आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स उनसे असेस करवा के अपने पास रखेंगे। जब ये चीज़ें आपके पास हैंडी होंगी तो फिर आप CIC अकाउंट खोलेंगे। सॉरी, मैं बार बार ऐसे कह जाता हूँ, लेकिन ये CIC अकाउंट है। तो लिहाजा इन चीज़ों को प्रिपेयर करके फिर आप इसमें जाएंगे। अब सबसे ज़्यादा आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन वहाँ दे रहे हैं उसका आपके पास सबूत मुहैया होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास कुछ फंड्स भी डिक्लेयर करने के लिए होने चाहिए। ऑफ कोर्स कि ये फ़ंड आपको किसी को दिखाने नहीं है, लेकिन उसमें एक कॉलम ऐसा भी होता है जो पूछते हैं कि आप अगर वहाँ जाते हैं तो आप अपने आप को कैसे सपोर्ट करेंगे, डू यू हैव ए सफिशिएंट फंड। तो उसकी भी कोई अमाउंट जो है ना आपके जहन में होनी चाहिए। मैं इस बारे में मज़ीद बाद में करूँगा। आप इस चीज़ को समझ लें कि ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और इनका मैं वेबसाइट लिंक भी आपको दे दूंगा कि इनकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप कैसे ले सकते हैं, और कैसे आप अपना आइल्स को आपको बेहतर से बेहतर करना होगा, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स। मुख्तसरन अब मैं आपको ये बता दूं कि सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हैं आपके आइल्स के, फिर आपकी उम्र के पॉइंट हैं। अगर आप 30 साल से कम हैं तो उसके पॉइंट ज़्यादा हैं, अगर आप 30 और 45 के दरमियान हैं तो उसके पॉइंट उससे कुछ कम हैं, और एज़ फर्दर यू गो तो लेसन द पॉइंट। वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट हैं। जो भी नॉक नंबर आपने पिक किया हुआ है उसमें आपका कम से कम अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है तो वो 3 साल का मतलब ये है कि आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट मिल सकते हैं। फिर आपकी एजुकेशन है, इसके पॉइंट हैं, और ऑफ कोर्स फिर लैंग्वेज के पॉइंट हैं। मैंने पहले भी ये बताया कि लैंग्वेज के पॉइंट्स बहुत हैंडसम होते हैं। चलें अब यहीं तक रखते हैं। आइंदा वीडियो में मैं इस पर मज़ीद रोशनी डालूँगा। शुक्रिया बहुत बहुत।